ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅವನಂತೆ. ಎಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ minus 1 to 1 evaluate the integral minus 1 to 1 sin x to the power of 5 into cos x to the power of 4 with respect to x. Yes, evaluate the integrate minus 1 to 1 ಇದೆ ನಮಗೆ minus 1 to 1 sin x to the power of 5 into cos x to the power of 4 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ a to a f of x with respect to x is equal to, you have to prove that 2 times of integrate 0 to a f of x with respect to x when ಯಾವಾಗ ಈ f of x is even ಆಗಿದ್ದಾಗ x and 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ f of x is odd function ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೆ. Integrate minus a to a f of x with respect to x is equal to, we have to prove that 2 times of 0 to a f of x with respect to x if ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ f of x is even 0 ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ if f of x is odd functions ಅನ್ನ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಇವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂಡ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, f of minus x is equal to, we get f of x, that is the given function. f of x is called even function, and in case f of minus x is equal to, we get minus f of x, that is called the given function. f of x is called odd functions ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ we have to check the given function is either even or odd. In case the function is even function, then the value of integral minus a to a, like this, minus a to a f of x can be written as 2 times of integrate 0 to a. Okay, so first we have to check the given function f of x is even or odd. Therefore the given function f of x is equal to sin x to the power of 5 into cos x to the power of 4 with respect to x ಇದೆ. So the functions ತಗೊಂಡಿನಿ. Check f of minus x is equal to, yes, we have to write sin of minus x o to the power of 5 into cos of minus x o to the power of 4 in functions. So f of minus x is equal to sin of minus x minus sin x ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು o to the power of 5 into cos of minus x ಅಂದ್ರೆ only cos x to the power of 4 ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ 100, that once again we get negative ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ sin x to the power of 5 into cos x to the power of 4, then we get minus, which is the function treated as f of x, then minus f of x. We get f of minus x is equal to, we get minus f of x, hence therefore sin x to the power of 5 into cos x, therefore into cos x to the power of 4 is equal what? Odd function. Is what? Odd function. So again odd function ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ through the integral minus a to a its value becomes 0 by the theorem by P5 property. ಯಾವುದು? by the property P5 property ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ minus 1 to 1 sin x to the power of 5 into cos x to the power of 4 with respect to x is equal to 0. That is the answer, direct as 0. In case ಇದು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 0 ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐದಾ ಇವನ್ ಆರ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇವನ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ 2 times of 0 to a. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದ ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದರೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಒಂದೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಬರೆದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. evaluate the integrate
evaluate the integrate pi by 6 to 2 pi by 3, evaluate the integrate pi by 6 to 2 pi by 3, evaluate the integrate pi by 6 to 2 pi by 3. Once again, pi by 6 to pi by 3, which is pi by 3. Evaluate the integrate pi by 6 to 2 pi by 3. dx divided by 1 plus square root of tan x. ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, integrate a to b ಅಂದ್ರೆ pi by 6 to 2 pi by 3 integrate with respect to x divided by 1 plus root tan x ಇದೆ. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ಸಿದ್ವಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ a to b f of x with respect to x is equal to integrate a to b f of a plus b minus x with respect to x ಅಂತ, which is now by the property p3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. by the property p3 ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, a to b f of x ಇದ್ರೆ how to write integrate a to b f of a plus b minus x f of x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದ್ಸರಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 49 ಏನಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ a to b f of x with respect to x ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ a to b f of a plus b minus x. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ here the value of a to pi by 6, value of b ಅಂದ್ರೆ pi by 3. the function ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ I will take let I is equal to ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ. let I is equal to integrate pi by 6 to pi by 3 ಹಾಗೆ ಇದೆ, dx divided by ಹಾಗೆ ಇದೆ 1 plus ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ tan x can be written as sin x divided by cos x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. integrate pi by 6 to pi by 3 dx divided by 1 plus root sin x divided by cos x is nothing but we know that is tan x. tan x ನಾವು ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು, sin x by cos x. and I is equal to integrate pi by 6 to 2 pi by 3, pi by 6 to 2 pi by 3. here get denominator ಅಲ್ಲಿ root cos x is LCM. ನೀವು ಈ ಟರ್ಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ root cos x LCM ಅಂದ್ರೆ 1 into root cos x. as we know that root cos x plus remaining root cos x root x cos x get cancel, only root sin x ಇದೆ with respect to x ಇದೆ. root cos x ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದ್ರೆ I is equal to integrate pi by 6 to 2 pi by 3. I is equal to integrate pi by 6 to 2 pi by 3 root cos x ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದ್ರೆ root cos x divided by root sin x plus root cos x. sorry, once again, root which is cos x, root cos x and root sin x with respect to x. ಈ root cos x ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ 1 into dx, ಅಲ್ಲಿ 1 into cos x into dx divided by denominator root cos x plus root sin x, which is called as equation number 1. ಈ equations ನ ನಾವು 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. integrate pi by 6 to 2 pi by 3. ಅಗೇನ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ a to b ತರ ಇದೆ. ಈಗ x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ I will write a plus b minus x. the value of a pi by 6 pi by 3. pi by 6 value we know that 30 degree, pi by 3 value we know that 60 degree. 30 plus 60 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇನಂತ ಬರೀತೀನಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ by the ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. by the ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ p3 ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಓಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ I is equal to ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ I is equal to integrate pi by 6 to 2 pi by 3, pi by 6 to 2 pi by 3 square root of cos x ಇದೆ ಬಟ್ x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ a plus b minus x. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ pi by 6 pi by 3 ಹಾಗಾದ್ರೆ cos of pi by 6 plus pi by 3 minus x ಆಗುತ್ತೆ divided by once again here also same root cos x ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ cos of pi by 6 plus pi by 3 minus x ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ sin x ಇರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ sin x ಇರುತ್ತೆ. sin of ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು pi by 6 plus pi by 3 minus x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. y is equal to integrate pi by 6 to 2 pi by 3, pi by 6 to 2 pi by 3. here once again
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ pi by 6 30, pi by 3 60, 60 plus 30 90, 90 ನೋಡ್ತಂಕಲೆ ಕಾಸ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು sin ಆಂಗಲ್ x ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ ಇರೋದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ sin ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ x. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಇರೋದು sin x ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ sin ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ x. 5 plus 6 90 minus 1 ಅಂದ್ರೆ first quadrant positive, which is correct as equation number 2. Equation number 2. Equation number 1 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ pi by 6 to pi by 3 root cos x divided by root cos x plus root sin x ಇದೆ. And equation number 2 ನೋಡಿ pi by 6 to pi by 3 ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ a to b. ಇಲ್ಲೂ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲೂ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ adding equation 1 plus 2, adding the equation 1 plus 2, equation 1 plus 2 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ I plus I, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ I plus I ಆಗುತ್ತೆ, I plus I, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ I, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ I. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ pi by 6 to pi by 3, pi by 6 to pi by 3 ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. pi by 6 to pi by 3 ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ pi by 6 to pi by 3. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, root cos x divided by root cos x plus root sin x. Okay, plus ಇನ್ನೊಂದು another equation number 2 ದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. root sin x divided by root sin x plus root cos x, root sin x plus root cos x ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ I plus I ಅಂದ್ರೆ 2i is equal to integrate pi by 6 to 2, integrate pi by 6 to 2 pi by 3, pi by 6 to 2 pi by 3 ಇದಾಗಿದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, root cos x plus root sin x, ನಮ್ಮ root cos x plus root sin x ಎರಡು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಸರಿ ಟರ್ಮ್ LCM ಟರ್ಮ್ root cos x plus square root of sin x ಆಗಿದೆ. root cos x divided by root sin x LCM ಟರ್ಮ್ root cos x plus root sin x. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ root cos x plus root sin x ಆಗುತ್ತೆ. root cos x plus root sin x ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2i is equal to integrate pi by 6 to 2 pi by 3 1 with respect to x ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2i is equal to 1 ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ x ಆಯ್ತು ಓವರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ pi by 6 to 2 pi by 3 over the 2i plus I 2i is equal to 1 ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ with respect to x over limit upper lower limit pi by 6 upper limit pi by 3 ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ we are applying 2i is equal to upper limit pi by 3 minus pi by 6. We know that pi by 3 is the 60 degree minus pi by 6 is the 30 degree. 60 minus 30 here you will get 30 degree, that is pi by 6. That is what? Pi by 6. Hence here left side 2i, 2 right side is shifted. I is equal to pi divided by 6 into 2 12. That is the answer. I is equal to pi by 12 is the answer. Okay, is also important questions. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. A to B ಇದೆ, ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಥ್ರೂಟ್ NCERT ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಏನಾದರೂ A to B f of x with respect to x ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ A to B f of a plus b minus x ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರೂಟ್ 10x ನ root of sin x by cos x, root sin x by root cos x, ಒಂದು root cos x LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ root cos x into one root cos x plus root sin x divided by root cos x. root cos x numerator root cos x divided by root cos x plus root sin x ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಯಿತು. I is equal to integrate pi by 6 to pi by 3 root of a plus b. ಈ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ a plus b minus x. ಅಲ್ಲಿ a plus b minus x ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos of a plus b minus x, cos of a plus b minus x, sin of a plus b minus x. x ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ a plus b minus x ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ I is equal to pi by 6 to ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಡ್ 1 plus 2 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I plus I 2i, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ pi by 6 to pi by 3 ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದಾವೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಸರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ pi by 6 to. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. LCM ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್
x ಆಗುತ್ತೆ. x ಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 5/3 ಮೈನಸ್ 5/6 5/3 ಮೈನಸ್ 5/6 ಅಂದ್ರೆ 60 ಮೈನಸ್ 30 30 ಆಗುತ್ತೆ. 5/6 2 ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ y is equal to 5/6 divided by 6 into 2 12. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ 5/12 ಆಯಿತು. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ a to b f of x ಥಿಯರಮ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 49 ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ evaluate integrate -5 to 5 evaluate integrate -5 to 5 mod x plus 2 modulus of x plus 2 with respect to x. Integrate -5 to 5 mod x plus 2 with respect to x. ಸರ್, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ -a2 ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. mod x ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್, we know that modulus function is continuous function. We know the graph of the modulus function in your first few classes, relations and functions ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ನೋ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಥಿಯರಮ್ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎವ್ರಿ differentiable functions are continuous. Every differentiable functions are continuous, but every continuous functions are not differentiable. ಅದೊಂದು ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಎಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ mod x is equal to ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತ? mod x is equal to s we write plus x greater than 0 minus x if x less than 0. less than 0 ಆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ mod x ಅಲ್ಲಿ is equal to plus x ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ greater than 0 ಆದ್ರೆ. mod x ಯಾವಾಗ minus x ಆಗುತ್ತೆ x less than 0 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ x plus 2 ಇದೆ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ 0 ಅಟೈನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. 0 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ x plus 2. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ -5 to +5 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. -5/2 to 5 ಆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. x ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ -2 +2 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 0 ಆಗೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? -2 ಇಲ್ಲಿಂದ -5 ಇಂದ ಟು +5 ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ -2 ನಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. -2 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ಲಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗಲೇಬೇಕು. 0 ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ಜುಡ್ ಕರ್ವ್ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೆಡ್ಜುಡ್ ಕರ್ವ್ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಶಾರ್ಪ್ ಕರ್ವ್, ಈ ಕರ್ವ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ನೀನು ಎಂಥ ಜೆಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದು ಕರ್ವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಸ್ಮೂತ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು -2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ -2 + 2 ವಿ ಗೆಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ನಾನು ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿ 2 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. -5 ಇಂದ -2, -2 ಇಂದ +5, -2 ಇಂದ +5. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ -5 ಇಂದ -2 ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಬರ್ತಾ ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಬರ್ತಾ ನೋಡೋಣ -5 ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -4. ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು -4 + 2 ಬರ್ತಾ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ -2. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. -2 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 + 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. -2 ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ -2 ಆದ್ಮೇಲೆ -1 2 -1 x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸರ್ ಈಗ ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -2 ಇಂದ 5 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ +x ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೇ ಬರಬೇಕು -x ಬರೀಬೇಕು. ಆಗ ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದೇನು x + 2 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ a to b f of x with respect to x. ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ p2 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ p2 ಏನೇನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ a to b ನ ನಾವು a to c f of x with respect to x by 4 plus integrate c to b a to c f of x with respect to x in between point c to b f of x ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. f of x with respect to x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ p2 integrate a to b f of x with respect to is equal to a to c f of x with respect to x plus c to b f of x with respect to x ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿನಿ ಇದು 5 ಇದು a ಇದು c b a to b ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಮಗೆ 0 ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ c ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗೋದು ಮೈನಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗೋದು ಪ್ಲಸ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ I is equal to integrate -5 to -2 f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ x + 2 with respect to x plus integrate -2 to +5 the function into x plus 2 with respect to x which is the function x ಆಯ್ತು. in the interval -2 to 5 ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. in the interval -5 to -2 ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ -x. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ I will write -x + 2. I will write -x + 2. so then I is equal to -5 to -2 minus ಇಂದ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get -x -2 -x -2 oh with respect to x ಆಗುತ್ತೆ. -x -2 with respect to x plus integrate -2 to 5 x plus 2 ಇದೆ with respect to ಏನಾಗುತ್ತೆ x. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಲಿಮಿಟ್ -5 -x ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ -x² 2 2 ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ -2x ಓವರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ -5 to -2 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ x² 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. 1 ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ x ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ -2 to 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ -2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ +4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಲ್ಲಿರೋದು ನನಗೆ -2 ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ -2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು -2 into -2 +4 -2 into -2 +4 ನೀವು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅದು -2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ +4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಗೆಟ್ 2 ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ x ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ -2 ಬರುತ್ತೆ -2 into -2 +4 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು -half ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ -5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ -25/2 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ -5 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ -2 into -5 +10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ +10 ಆಯ್ತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 25 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 25/2 +10 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ +4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 +2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ +4 -4 ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ -4 ಆಗುತ್ತೆ 2 -4 once again ಈ ಕಡೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ -4 ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ +4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -4 ಆಯಿತು. -4 ಆಯಿತು ಓವರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4 - 2 2 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 25 ಆಯಿತು. -10 ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ 25 ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ 10 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಇಂದ 2 - 4 2 - 4 -2 ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? -10 ಪ್ಲಸ್ 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರ್ 2 + 2 4 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 25/2 25/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. 25/2 25/2 ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 25/2 12 7 50/2 50/2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ 25 ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 25 that is equal to 25 plus 4 that is equal to we get 29. That is the answer. 29 that is the answer. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ ನೋಡಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ x²/2 ಪ್ಲಸ್ 2ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 2x ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ. ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ನ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಬಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಯಾವಾಗ ಅದೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ನೋಡಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಆ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ CET ಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ evaluate the integrate 2 to 8 2 to 8 mod of x minus 5 modulus of x minus 5 with respect to x. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮಗಿರೋ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 to 8 ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 2 to 8 mod of x minus 5 with respect to x ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ 2 ಇಂದ 8 ಒಳಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ, 5 minus 5 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು 2 to 5 5 to 8. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ x minus 5 2 to 5 ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 2 ಆದ್ಮೇಲೆ 3 minus 5 is equal to -2. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. 5 to 8 5 ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ 6 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. x minus 5 6 minus 5 is equal to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ which is in the interval ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. in the interval ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ x greater than 0 ಇರುತ್ತೆ. in the interval ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ we get x less than 0. x less than 0 ಇದ್ರೆ minus x, x greater than 0 ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ x. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಲೆಟ್ i is equal to ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2 to 5 ಫಂಕ್ಷನ್ x minus 5 ಮಾಡಿದ ಸಮ್ ಆಯ್ತು. ಫಂಕ್ಷನ್ x minus 5 ಆಯಿತು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು here what x ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 5 to 8 ದ ಫಂಕ್ಷನ್ here x minus 5 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು 2 to 5 ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, 2 to 5 ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ. 2 to 8 ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 2 to 5 ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ x ಆಗುತ್ತೆ. 5 minus x with respect to x ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 5 to 8 x minus 5 with respect to x. ಈಗ 5 ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 5x ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ 5x
minus x na integrate x square by 2 over the limit 2 to 5 plus x na integrate x square by 2 minus 5 na integrate 5x over the limit 5 to 8 over the limit 5 to 8. First we are applying upper limit apply ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 into 5 25 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 into 5 25 minus 5 square divided by 2 minus 25 divided by 2 upper limit apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು minus lower limit apply ಮಾಡಿದ್ರೆ minus of 2 into 5 10 minus 2 apply ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 square 4 by 2 minus 2 minus lower limit apply ಮಾಡಿದ್ರು 5 into 2 10 minus of okay plus next functions 8 square 64 divided by 2 minus 8 into 5 40 8 into 5 value is 40 minus of lower limit apply ಮಾಡಿ 5 square 25 by 2 minus 5 into 5 minus 25 minus 24 okay simplify ಮಾಡಿ 25 minus 25 by 2 10 minus 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus 8 ಆಯಿತು plus 64 divided by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 1s are 2 3s are 2 2s are 32s are and 32 minus 40 32 minus 40 minus 8 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 32 ಇದೆ minus 40 ಇದೆ 32 minus 40 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we get minus 8 minus ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 25 by 2 minus into minus plus 25 minus into minus plus 25 once again ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 25 ಒಂದು ಹಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ 25 ಹಂಗೆ ಒಂದು minus 8 ಅಂದ್ರೆ minus 16 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ minus 25 by 2 minus 25 by 2 ಅಂದ್ರೆ minus 25 plus 25 minus 25 plus 25 get answer and 25 minus 6 ಅಂದ್ರೆ we get 9 that is the answer 25 minus 16 25 minus 16 we get that is equal to 19 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ 9 ಆಗಿರುತ್ತೆ 9 ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 2 to 8 mod x minus 5 with respect to x ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಇದೇ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 0 to 4 ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 0 to 4 mod x minus 1 mod x minus 1 with respect to 8 ಸರ್ 0 to 4 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0 to 1 ಬಂದರೆ 0 to 1 1 to 4 ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 0 to 1 ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ನೆಗೆಟಿವ್ 1 to 4 ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದೊಂದು 0 to 4 mod x minus 1 ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾವಲ್ಲ ಇದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 0 to 1 integrate 0 to 1 x into 1 minus x whole to the power of 1 integrate 0 to 1 x into 1 minus x whole to the power of n with respect to x integrate 0 to 1 x into 1 minus x whole to the power of n with respect to x integrate 0 to 1 x into 1 minus x whole to the power of n with respect to x okay ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 0 to a ಇದನ್ನ x ನ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 to a ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 0 to a f of x with respect to x ನ ಯಾವ ರೈಟ್ 0 to a f of a minus x with respect to x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ a minus x ಹಾಗಾದ್ರೆ i is equal to integrate 0 to a ಅಂದ್ರೆ 0 to a ಏನಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 0 to 1 x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ a minus x ಅಂದ್ರೆ 1 minus x 1 minus of 1 minus x whole to the power of n with respect to x ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿವಿ 0 to 1 ಅಂದ್ರೆ 0 to a f of x ಈ x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ a minus x x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ a ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 minus x 1 minus of x 1 minus x x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ whole to the power of n and is equal to integrate 0 to 1 1 minus x integrate 0 to 1 1 minus x ಇಲ್ಲಿ 1 minus ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ -1 minus into minus
power of n with respect to x minus 1 plus 1 get cancelled. ಅಲ್ಲಿ integrate 0 to 1 ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 1 minus x ಇದೆ into x to the power of n ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 0 to 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 0 to 1 x 1 into x to the power of n x to the power of n ಅಲ್ಲಿ x to the power of power of 1 ಪ್ಲಸ್ n into power ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x to the power of n plus 1 with respect to what x ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ is equal to x to the power of n integrate x to the power of n plus 1 divided by n plus 1 minus of x to the power of n plus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x power n integrate x power n plus 1 divided by n plus 1 ಹಾಗಾದ್ರೆ n plus 1 plus 1 n plus 2 ಆಗುತ್ತೆ n plus 2 divided by n plus 2 over the limit 0 to 1 1 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ನ ಪವರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ 1 divided by n plus 1 ಆಗುತ್ತೆ minus 1 ನ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 divided by n plus 2 ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ n plus 1 ಆಯ್ತು minus of 0 by anything 0 minus 0 x ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ lower limit 0 by anything 0 ಆಯ್ತು and n plus 1 into n plus 2 LCM ತ numerator 1 into n plus 2 minus of 1 into n plus 1 and that is equal to minus n plus n get cancelled 2 minus 1 1 divided by n plus 1 into n plus 2 that is the answer that is equal to we get 1 divided by n plus 1 into n plus 2 ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 0 to 2 integrate 0 to 2 x into root of x minus 2 with respect to x ಇರುತ್ತೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ integrate 0 to 2 x into root of x minus 2 x into root of 2 minus x minus 2 ಅಲ್ಲ 2 minus x root of 2 minus x ಇದೆ next one integrate 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x ಇದೆ integrate 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ with respect to x integrate 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x log of 1 plus tan x ಇವಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಇತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನೇನು ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ 6 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 49 ಏನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆ ಮಾಡಿಸಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು PDF ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ದು ಆ PDF ನೋಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದು ಇನ್ನೇನೀಗ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಭಾನುವಾರದೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ 1 ಡೇ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಭಾನುವಾರದೊಳಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳೋಂಥವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬುಧವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬುಧವಾರ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಬುಧವಾರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅವತ್ತನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಇನ್ನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ
ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಿರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ PDF ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ನೋಟ್ಸು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಆ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ನೋಟೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಸ್ನ. ಆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ವೈಸು ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.